ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾದ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಕರಿಯಂಕಣ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಜನೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ ಆಚಾರ್ ರವರು ಮತ್ತು ನೆರಳೂರು ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಾಧು ಸಂತರು, ಚಿಂತಕರು, ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै सर्वैश्वर्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा सह वीर्यं करवावहै तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदं पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वेषां पूर्णमभवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवम् ॐ अन्तर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यग्ज्योति वरप्रः ज्योति ज्योति आत्मज्योति शिवोऽव्ययम्। ॐ आत्मज्योति मनोज्योति ज्योतिषिक्षपद्यते समाह्याभ्यन्तरज्योति ज्योति समुच्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाख्यं विश्वशम्भुवं विश्वकामरमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषश्चतुर्भुजं पदीवते पतिं विश्वस्याग्ने स्वरगं शङ्करं शिवमच्युतं नारायणं महात्मेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मनारायणपरः नारायणपरब्रह्म सर्वं नारायणपरः नारायणपरो ज्ञानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च सर्वं व्याप्ते नारायणस्य अनन्तमद्वयं कविरं समुद्रं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रदीपाशकं हृदयं चाप्यतोमुखम् अधो निश्चान्ते नाट्यमुपतिष्ठते ज्वालामालकुलम्बाते विश्वासायतनं संस्कृतं तस्य मध्यमहात्मत्वे विश्वतोमुखम् सोपभुक्ति वजतिष्ठन्नहारमतिलकविः दिव्यगोपमदर्शायि रश्मयस्तस्य सन्ततं सन्तापयित्वं देहमापादमस्तकं तस्य मध्यमस्मेशिका अयेद्योपमस्तका नीलतोयतमध्यस्थ विद्युलेकेव भास्वरं निवासशोकभगवती विद्या भास्वत्यरूपः तस्य शिवाय मध्ये परमात्मा विवसितं ऊर्ध्वरेतं रूपायं विष्णुरूपाय हरे हरे कमल विहारी सुंदर ध्वनिते ओ काम सर्पिहरा तत्त्वज्ञान विकासिनी ओम जय भगवद्गीते ఋషిమతము వర్ధిల్లును గాక స్వాసంప్రమతము జయించును గాక.
ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗ್ರವಾಣಿಗಳು ಜಗತ್ತು ಶಿವ ಕವಿಗಳು ಅವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರು ಮಹಿಮಾ ಗುರು ಮಹಿಮಾ ಆಗ ಮಹಿಮಾ ಗುರು ಮಹಿಮಾ ಅನುರಣಿಯ ಗುರು ಮಹಿಮಾ ಮಹಿಯೋ ಮಹಿಯ ಗುರು ಮಹಿಮಾ ಅನುರಣಿಯ ಗುರು ಮಹಿಮಾ ಮಹಿಯೋ ಮಹಿಯ ಗುರು ಮಹಿಮಾ किंवदनीयं गुरुमहिमा किंवदनीयं गुरुमहिमा किंवदनीयं गुरुमहिमा किंवदनीयं गुरुमहिमा 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 महिमा गुरुमहिमा ఈనాడు ఈనాడు పరమ పూజ్య సద్గురు శ్రీ 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 కృష్ణానంద పరమహంస సరస్వతి మహాస్వామి గారి ప్రథమ ఆరాధన మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని పూజ్యులు గురుగౌతులు మా సర్వేశ్వరులు మరియు మా రామస్వాములు ఆచార్యులు వారి సంకల్ప ఈ మహాకార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇంతవరకు జరిగిన కార్యక్రమాలంతా చాలా బాగా జరిగింది. పూజ్య స్వామి ఉంటారు నారాయణ స్వాములు సర్వేశ్వరులు ఎక్కువ మంది స్వాములు వేడి చేశారు. స్వామికి ఆరాధన మహోత్సవ కార్యక్రమం మామూలుగా మనము సత్యనారాయణ పదకొండు ఎన్నో స్థితి చేస్తారు. అదికంటే ప్రజలు చేస్తారు. ఆమెకు పరిశుభ్రత వారు శుద్ధి చేయడానికి ఇంట్లో ఇద్దరు వారు ఎమ్మెల్యే కానీ మహాత్ములకు మాత్రం తెలియక ఆరాధన ఎందుకు చేస్తారంటే సర్వదా సర్వదా చింతనని ఏమిటి శ్రీకుడిని ఏమైనా చింత చేయలేదు మనస చింత చేసి దేవుడు సిద్ధించు పరమపదవి శీఘ్రమున తెలియాలి మనస అంటారు. అట్లా సర్వదా సర్వదా దైవ చింతన ఎవరు చేస్తారో యా శరీరంలో వాడు ఆడైనా మగైనా నగోచకుడైనా పరమాత్మ ఒకటే ఉన్నది ఒకటే సత్యం వల్ల అది ఎవరికి నశించగలదు. మహాత్ముడు ఒకే ఒక సత్యం ఉంది. దాన్ని అఖండ పరిపూర్ణ అచల అద్వైత ద్వైత సిద్ధాద్వైత దీన్ని ఎన్ని పేర్లాగా పెట్టుకుంటే నీళ్ళే దాంట్లో తాగేది నీళ్ళు ఉంటే దానికి పేరు ఎన్నో పెట్టుకొని ఉండాలి. ఎక్కడే పేరు ఒక్క పరమాత్మనే అద్వైత సిద్ధాంతం అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పారు శంకరాచార్యులు. కాబట్టి నిన్ను నీవే తెలియాలా నీలో ఉన్నది దేవాల గంధుల నిరుల లోపల చూడాలంటారు. అటువంటి సాధన ఎవరు విశేషించాలో
వాళ్ళకి ఎంతనో సమాధులు కట్టే కట్టాలా, వాళ్ళకి ఆశ్రమాలు కట్టే కట్టాలా, వాళ్ళ పేరుగా ఏడాది ఇక్కడ నడుస్తూనే ఉంటుంది. అది లేకుండా మనకు వేషాలు ఎంత సాధులైపోయినా కూడా ఎంతో మార్పులు 800 జనానికి పైన సమాజం మేము మా విషయంలో ఎవరికి ఆశ్రమం పెట్టారు. క్వాలిఫికేషన్ ఎంత మార్పులు తీస్తే అంటే దానికి గౌరవం ఉంటుంది. ఇప్పుడు యోగి వేమనాథ స్వాములు కైనట్స్ ఎక్కువ ఏంటి, ఇప్పుడు ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ గుర్తించి ఆ మహానుభావుడికి ఆ సుందరమైనటువంటి భవనాన్ని కట్టి వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనకి వేమన పద్యాలకు ఎదురు రామలక్ష్మణుల కన్నా రామలేదు, సతిపతి కన్నా సంగాతి లేదు, మాట ఇటువంటి 30,000 పద్యాలు ఆ రాణాన్ని కట్టి చేసి బాగా చేసింది. ఏం సాధన తెలిసింది వేమన గారు, ఎంతటి సాధన అందుచేత ఆ సాధన. ఒక జమీందారు కోల్పోయింది, అన్ని సౌభాగ్యాన్ని ఉండింది, అన్ని భోగ సుఖాన్ని అనుభవించారు. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವೊಬ್ಬರು ಅವರು ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವರು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವು ಇದ್ದಾರೆ, ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಸಾದ.
ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿರಕ್ತತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ ವಿರಕ್ತಿನಿಂದ ಮನೆ ಮುಡ್ದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಊರು ಮಲಗಿದ್ದೇ ಸೂರು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತುಂಬು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಆ ಭಗವಂತನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಯೋಗ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೈತೆ. ಏನೋ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪರಮಹಂಸರ ಏನು ಭಕ್ತರು ಯಾರೋ ಸರ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರು ಆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು 100 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭುಜಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಹನೀಯರು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪರಮಹಂಸರು. 103 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ నేను ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಬಂದವರ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶಿವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸರ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ತಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮಾಧಿನೂ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷನೂ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಡೇಟ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಇವು ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪರಮಹಂಸರದ್ದು ವರ್ಷದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಇದೇನು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳು 15 ದಿವಸ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀವಿ. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವರು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೋ ಹಸುವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನೇ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸದೆ, ಕರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಡಿಸದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ, ಉಂಡುಂಡಿ ಮಲಗಿ ಸ್ವರ್ಗವ ಬಯಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ½ ಅವರ್ 1 ಅವರು ಏನು 360 ದಿವಸ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಣದ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು. ನೀವೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಪರೀತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾಶ ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲೀನು. ಆ ಶಿಸ್ತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು, ವಯಸ್ಸಾಗೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು, ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ, ಮುಂದೆ ಎತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು
ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ರು ಈ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ 4 ವರ್ಷ ಅವರು ನನ್ನ ಒಡನಾಟ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಟೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಟೋ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋದು, ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳೋದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 10-20 ಜನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಹೊಸೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಹೊಸೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಗ ಇದರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ತಾನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು 20-30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗದ್ದಲೆಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಪ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಮಗ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಭಯವಾಗಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯಸಿದ್ರು ಅಂತ ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೀರಾಂಗಕ್ಕೆ DMK ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹೋದಂತೆ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಂತ ಅವರುಗಳು ವೇದಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ಗುರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ಏನಂತ ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸತ್ಯ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100% ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಆರಾಧನೆಯವರಾದ ಜಗದಾದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಎಚ್ಚರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕೃತನಾಗಿ ತಾಯಿ ಜಗಜ್ಜನಿಯನ್ನು ಮನೋಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವುದನ್ನ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ, ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಬಾಯಿಗಳಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಕನ್ನಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಮಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಮ ಪೂಜೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪೂಜ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕಿವಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹತ್ವ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಜನರು ಕೂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು? ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ತೀರಿ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಗುರುವಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧನಾ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು, ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಮುಖೇನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಶಾಲೆಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಗುರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಆತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿತ್ತು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನ ವಿಸಜೇ ಗೌರವಿಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುವನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆಗಳು, ವೇದ. ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ, ಏನು ಮೋಕ್ಷ?
ಈ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವವರೇ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಯಾರು? ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್. ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವ ಭಗವಂತ ಯಾರು? ಆ ಸತ್ಯದ ಕೇಳಿ ಇದು ವೇದ ವೇದಾಂತದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ್ನು ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೇವತೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ದೇವತೆಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಗಳು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನಪ್ಪ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುವೇ, ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನು ಅಂತ ಗುರುಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಈ 3 ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು? ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾನವ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಈ ಗುರುಗಳ ಆತ್ಮ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆವಾಹನಾಗಿ ನೀವು ಗುರುಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬಯಸಿದೆಯೋ ಇಷ್ಟಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಕಾಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಕು, ಮನೆ ಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕಾಮನೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ಜನಗಳ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಗಳ ಆಚೆ ಇರುವಂತಹ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳೇ. ಅವರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮಾನವ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರು ಅಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ ಅತಿ ದುರ್ಲಭ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಶಾಶ್ವತ. ನಾವೀಗ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶರೀರ ಜೀವ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಇದೆ, ಆ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಶರೀರ ಜೀವ ಆಗ್ತದೆ. ಜೀವನ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಈಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನವನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಜನ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ವಿಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಈಗ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಮಾನವ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿರಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತೀರಿ, ಹುಟ್ಟಿರಿ ಸಾಯ್ತೀರಿ, ಹುಟ್ಟಿರಿ ಸಾಯ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ.
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು. ಗುರು ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿತವಾಗಿ ನಡೀತು. ಗುರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಗುರೋರಧಿಕಂ ತತ್ವಂ ನಗುರೋರಧಿಕಂ ತಪಃ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರನ್ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂತಂದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಗುರುವಿನಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತಪಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಗುರುವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗುರುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪತ್ತಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ರೇಂಬೋ ಸ್ಕೂಲಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಋಷವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮಹಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರಾತನಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿರಿಸಂಪತ್ತು ಲಭಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅದು ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರರು ಆಗಮಿಸಿ ಆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ತೀರೋದ ದಿನ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋಣ ಮಾಡಿದೋಣ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ನಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಇವರು ಸರ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಇದು 10ನೇ ವರ್ಷ ಅವರು. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು 10 ವರ್ಷದಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2-3 ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಪ್ಪದೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತೇನೋ ಇಂಥ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎರಡೇ ಇರೋದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು, ನಿಯತ್ನಿಂದ ನಡೀಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದೇವರು ಗುರು ಪ್ರಾರಂಭ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೋದ ವರ್ಷ 7ನೇ ತಾರೀಕು 11ನೇ ತಿಂಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ ಶಿವಹೈಕ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಸಾಧಾರಣ 3-4 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ 3-4 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 2 ಜನ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಡೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋರಂತೆ. ನನಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಪ್ಪವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೀರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರ ಮನೆಗನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮುಲಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೈಕೊತಾರೆ, ಇವ್ರು ಬೈಕೊಂದಾನ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ
ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಪೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಚಾಪೆನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮಲ್ಗಂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಪಂಚೆ ಇರೋದು ಪಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೋದ ವರ್ಷ 6ನೇ ತಾರೀಕು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥೋ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಹತ್ರ ಋಣದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಋಣ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಜೀವನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ 58 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಗಬಾಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆನ ತೊಳೆದಂಗೆ ಇರೋದು. ಅಂಥ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಿದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅವರು ಶಿವರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲ 11:30-12 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ಹಾಗೇ ಮಲಗಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಬೂದಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಬೂದಿ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ಆಗಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವರು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂಥ ಸೇವೆ 85 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ಅವರು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾವು ಇಂಥ ಮಹನೀಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವಿಲ್ದಿರನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಈ ಮುಂದಾಳತ್ವ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನೋ ಭಕ್ತರು, ಅವರ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪರಮಹಂಸರ ಭಕ್ತರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಣಾಚಾರ್ಯವರು ಇವತ್ತಿನ 78 ವರ್ಷ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿರ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು, ಮೌನೇಶ್ ಅವರು, ಮೋಹನ್ ಅವರು, ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.